three-dimensional in which length, breadth, and height are given. Okay? Whenever you draw any 3D figure, you have three different things. First thing is vertices, second thing edges, and third faces. Okay, now you can see what is vertices. Vertices means joining point of edges. For example, it is known as edge. These two edges join at this point, so it is known as vertices. So there are how many vertices are there? One, two, three, four, five, six, seven, eight. It means there are eight vertices V8. Vertex is 8. Okay. Now faces. How many faces are there? Sorry, how many edges are there? Edges means line segment who join vertices to vertices. So how many edges are there here? We are checking with one, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, and 12. Please count again as per our number. There are total 12 edges in your cuboid. Are you get it? Yes or no? Yes, sir. So there are edges, 12 edges in a cube or cuboid. Right? Now you can see, oh my god. Okay, no problem, sir. Okay, now see here. I am drawing again. Okay. Now you can see we have to count faces. Faces means surface. How many surface in this cube or cuboid? So you can see this square, it is first surface, front surface, right? And after front surface, same area wise same. Similarly, the second surface behind this front, it is known as rear surface. So there are two surfaces, front and rear. Okay, now you can see, consider this square or rectangle. It is right hand side surface. So same thing on the other hand, it is left hand side surface. So there are four surface. Now please consider this surface. It is top surface. Same thing in bottom surface. So there are six surface. Which six surface? Front, rear, top, bottom, right hand side and left hand side. So there are six surfaces are there or six faces are there. Euler's is a mathematician who decide the relation between vertices, edges and faces. Which relation he decide? See here, vertices plus faces is equal to edges plus 2. This formula is known as Euler's formula. Which formula? Euler's formula. बेटा क्लियर થાય છે concept તમને? V plus F Yes, is sir. equal to E plus 2. Okay? Just I am giving you one more example so you can clearly understood about this.
1 minute. Okay, for example, I am drawing one. Okay, for example, it is one given figure. It is cube with pentagon, right? It is known as pyramid. First, it is known as pyramid. Okay, how many vertices are there in this figure? Can anyone count this? How many vertices are there? Okay, let me count. Please see here. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, and one vertex is we have to draw like it is rear vertices. So we are drawing with dashed line and these vertices. So there are total how many vertices? 10. If you want to count, please count. There are 10 vertices. Okay? Now edges. How many edges are there? Please see here. For the edges, we have to count line segment. So how many line segments are there? Please see here. I'm just showing you. First of all, we are making all line segment. So you can count easily, right? Okay. Now see here. How many line segments are present in this solid? Please count it. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. There are total 15 edges. Vertices 10, edges 15. Now we have to count faces. How many faces are present in this? Okay, let we are counting here. Okay, this is your first surface. It is known as top surface, right? Same thing at the bottom. It is bottom surface. આ બે સરફેસ થઈ ગઈ, ટોપ સરફેસ અને બોટમ સરફેસ. ઓકે, નાવ તમને જો ફ્રન્ટમાં બતાવી છે એ એક રેક્ટેંગલ, એક અહીંયા સાઈડમાં બતાવી છે રેક્ટેંગલ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, આ જે છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ઓકે, અને આ જે ઇમેજનરી લાઈન ડેશ લાઈન ડ્રો કરી છે તો ઈ બી પાછળ એક સરફેસ ડ્રો છે, અને એક ઇમેજનરી લાઈન અહીંયા છે તો ઈ બી પાછળ એક સરફેસ બનાવતો હશે. તો દેર આર 1 2 3 આ ડેશ લાઈન અને આ ડેશ લાઈન ટોટલ 5 તમને એ થાય છે એક ટોપ ફેસીસ અને એક બોટમ ફેસીસ. તો ટોટલ ફેસીસ થાય તમારી પાસે 7. ઓકે, so as per Euler's formula we have to check whether this relation is true or not. So for this we know very well vertices plus faces is equal to edges plus 2. So in this figure vertices are 10, faces are 7 is equal to the edges is 15 plus 2. Now count this 10 plus 17, 7, 17 and 15 plus 2, 17. It means here 17 is equal to 70. So Euler's formula verified. Clear છે બેટા concept તમને કે ન થયો? ચાલ આ બંને ફિગર ડ્રો કરી અને યુલર્સ ફોર્મ્યુલા જે છે લખી લ્યો તો પછી આપણે ટેક્સ્ટ બુક માંથી યુલર્સ ફોર્મ્યુલા રિલેટેડ ક્વેશ્ચન કરી દઈએ. ચલો જલ્દી કરજો.
વ્યવસ્થિત રીતના બધા ક્યુબ ને બધું ડ્રો કરજો. થઈ ગયું બેટા? હાલો. Yes. ડ્રો કર્યું બેટા બધાએ કે નથી કર્યું? યાસીન, નાયાની, મુસ્કાન, મુસાની, મોહમ્મદ અલી ખેતાણી, કુરેશી Yes. રેહાન, હૈદર અલી. ડ્રો કર્યો ને બેટા? Yes, sir. ઓકે. તો હવે જે આપણે એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરેલી, એક્સરસાઇઝમાં આપણે ક્વેશ્ચન જે છે એ તમને જસ્ટ ઉપરથી હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. થિયરેટિકલ ક્વેશ્ચન અને યુલર્સ ફોર્મ્યુલા જે છે એ તમે માઇન્ડમાં રાખજો, બરાબર? ચલો, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, કેન અ પોલીહેડ્રોન હેવ ફોર ઇટ્સ ફેસીસ 3 triangles, 4 triangles, a square and 4 triangles? પહેલા તો પોલીહેડ્રોન શું છે? પોલીહેડ્રોન મીન્સ there are lots of surface. અને પોલીહેડ્રોનની તમારે ડેફિનેશન દેવી હોય તો શું કહેવાય કે મિનિમમ 3 સરફેસ તો હોવી જ જોઈએ, તો જ તે પોલીહેડ્રોન બને, બરાબર? ફેસીસ હજી હમણાં આપણે વાત કરી યુલર્સ ફોર્મ્યુલામાં કે ફેસીસ મીન્સ સરફેસ. તો અગર મિનિમમ 3 સરફેસ હોય કોઈ પણ ફિગરમાં
મોર દેન 3 ફિગર, તો જ તે પોલીહેડ્રોનમાં કન્વર્ટ થશે. ત્યાં સુધી પોલીહેડ્રોનમાં કન્વર્ટ થશે નહીં. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું ને એટલે તમને વધારે સમજ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે કે જો ટેબલ વેઇટ છે, એ ટેબલ વેઇટને તમે કન્સિડર કરો તો ટેબલ વેઇટમાં જુઓ તો નીચે સ્ક્વેર છે, બરાબર? અને સ્ક્વેરની દરેક એજીસથી ઉપર એક કોમન વર્ટાઇસિસ ઉપર તમે જે છે એ ટ્રાયંગલને જોઈન કર્યા છે. તો હાઉ મેની surfaces are there? There are 5 surfaces. If you want to count, please count it. You can see here, one square and 4 triangles. So it is known as polyhedron. But instead of this, a nail. Nail is not polyhedron. Why? Because of it is curved surface. Nail having curved surface. So linear. Okay, unsharp pencil. તમારી પાસે પેન્સિલ છે. You can see your pencil in which it is hexagon. જે તમારો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ને એન્ડિંગ પોઈન્ટ જે હોય છે ને એ કયા શેપમાં હોય છે? હેક્ઝાગોનના શેપમાં. બીકોઝ ઓફ 6 સરફેસ, સોરી 6 એજીસ. આપણે તમને યાદ છે થર્ડ ચેપ્ટર જ્યારે કર્યું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અ ક્વોડ્રિલેટરલ, ત્યારે મેં તમને એમ કીધું હતું કે પોલીગોન. પોલીગોનમાં મેં તમને શું કીધું હતું કે અગર 4 એજીસ હોય તો એને કહેશું ક્વોડ્રિલેટરલ, 5 હોય તો પેન્ટાગોન, 6 હોય તો હેક્ઝાગોન, 7 હોય તો હેપ્ટાગોન. So here there are how many faces are there? 8 faces. Why? Please see here. જો તમને એક આગળ હેક્ઝાગોન બતાવી છે એ જ રીતના એક લાસ્ટમાં બી હેક્ઝાગોન હશે, એટલે 2 સરફેસ થઈ ગઈ. હવે તમારી સામે જે આ રેક્ટેંગલ બતાવી છે ને જે બંને હેક્ઝાગોનને કનેક્ટ કરે છે, એવા હેક્ઝાગોન તમારી પાસે 6 હશે. સોરી, રેક્ટેંગલ 6 હશે. કેમ? બીકોઝ ઓફ હેક્ઝાગોન હેવિંગ 6 એજીસ. અને બધી એજીસને તમે જોઈન કરી દો તો 6 તમને રેક્ટેંગલ. So there are 8 faces. So it means it is polyhedron. Okay? And you can see here in this figure, cube is also the example of polyhedron, because of in a cube there are 6 faces are there. Okay? So first question તમારો શું છે? Can a polyhedron have 4 each faces? 3 triangles? નહીં, 3 triangle થી તમે કોઈ બી પોલીગોન જે છે પોલીહેડ્રોન છે એને ફોર્મ ન કરી શકો. કઈ રીતના ફોર્મ કરી શકો? જો હું તમને અહીંયા ડ્રો કરવાની ટ્રાય કરું છું એટલે તમને સમજાશે કે બરાબર. માની લો કે ભાઈ આપણે જે છે ને એ એક ટ્રાયંગલ ડ્રો કરી દી. ઓકે, માની લો કે મેં એક ટ્રાયંગલ ડ્રો કરી દીધો. હવે આ ટ્રાયંગલમાંથી મારે કમસે કમ કોઈ બી એક કોમન વર્ટાઇસિસ લઈ અને એને જોઈન કરવો હોય. સિમ્પલ કોમન વર્ટાઇસિસ મીન્સ કે ચલો ભાઈ મેં અહીંયા ઉપર એક કોમન વર્ટાઇસિસ લઈ લીધો અને મારે જોઈન કરવો છે અને એક પોલીહેડ્રોન બનાવવાની ટ્રાય કરવી છે. તો તમે ચેક કરો તો કેટલી ફેસીસ જે છે આમાં જોવા મળે? 4 ફેસીસ. કેટલી? 4. કઈ રીતના? માની લો કે આ એક ટ્રાયંગલ, નીચે બેઝ ટ્રાયંગલ. હવે એ બેઝ ટ્રાયંગલ થી તમારે જે છે એ કેટલા ટ્રાયંગલ બનાવવા પડે? 1, 2 અને એક આ મોટો ટ્રાયંગલ બનાવવો પડે કે જ્યાંથી નીચેથી કનેક્ટ થતો હોય. બરાબર? તેનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ તમારે મિનિમમ જે છે ને એ 4 એજીસ જોવે. અગર મોર દેન 3 ફેસીસ હોય તો જ તમે પોલીહેડ્રોનને ફોર્મ કરી શકો, ત્યાં સુધી ફોર્મ ન થાય. બરાબર? 4 તમને આપેલું છે ટેબલ વેઇટ 4 ટ્રાયંગલ એન્ડ 1 સ્ક્વેર. બરાબર ને? તો એનું બી એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે. ઓકે, તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન શું છે હવે? Is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? Think of a pyramid. Yes, it is possible. Always possible. ખાલી કન્ડિશન કેટલી છે કે મોર દેન 3 ટ્રાયંગલ હોવા જોઈએ તો જ તમે ફોર્મ કરી શકો. બાકી મોર દેન 3 ટ્રાયંગલ છે તો પછી ઉપર ગમે કેટલા ટ્રાયંગલ હોય, અમારે એનું કામ નથી. સો ક્વેશ્ચન છે, ઇઝ ઇટ પોસિબલ ટુ હેવ અ પોલીહેડ્રોન વિથ એની ગિવન નંબર ઓફ ફેસીસ? યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. રાઈટ? ઓકે, અને આ ચારે તમને એક્ઝામ્પલ સમજાવી દીધા.
હાઉ આર પ્રિઝમ્સ એન્ડ સિલિન્ડર્સ અલાઇક? પ્રિઝમ અને સિલિન્ડર કઈ રીતના ઇક્વલ હોય અને પિરામિડ અને કોન ઇક્વલ હશે કઈ રીતના? તો જો પ્રિઝમ અને સિલિન્ડર એ બંનેના બેઝ જોવા જાવ ને તમે તો એ બંનેના બેઝ કેવા થશે? ફ્લેટ સરફેસ થશે, બરાબર. અને પિરામિડ અને કોન છે તો ઈ બંનેમાં એક રીતે તમે જોવા જાવ તો ઈ બંને થઈ જશે કર્વ સરફેસ વાળા, બરાબર. પછી જો તો ક્વેશ્ચન નંબર 5, ઇઝ અ સ્ક્વેર પ્રિઝમ સેમ એઝ ક્યુબ? સ્ક્વેર પ્રિઝમ જે છે એ શું ક્યુબ જેવો જ હોય છે? હા, ક્યુબ જેવો જ હોય. કઈ રીતના જો તમને સમજાવો, ડ્રો કરી દો એટલે તમને સમજાઈ જશે. માની લો કે આપણે પેલા જે છે ક્યુબ ડ્રો કરી દઈએ, બરાબર. માની લો કે આ એક ક્યુબ થઈ ગયો તમારી સામે. હવે ઈ ક્યુબ સિવાય આપણે જે છે એ ડ્રો કરવો છે સ્ક્વેર એક ડ્રો કરવો છે. હું સ્ક્વેર ડ્રો કરવો છે એનું રીઝન કહું તમને કે એક સ્ક્વેર ડ્રો કરી અને એમાંથી આપણે શું ક્રિએટ કરવું છે? પ્રિઝમ. સ્ક્વેર પ્રિઝમ મીન્સ કે જેની બધી ફેસીસ સ્ક્વેર હોય, બરાબર. હવે સિમ્પલ તમે સમજતા છો. માની લ્યો કે મારે સ્ક્વેર પ્રિઝમ ડ્રો કરવો છે તો હું આ બધા જે એન્ડ પોઈન્ટ જે આપેલા છે એજીસ સોરી વર્ટાઇસીસ છે ત્યાંથી હું જે છે એ કનેક્ટ કરતો જાઉં એક એકને. જો સમજતા જજો. ઓકે, બધાય છે બધાને? માની લો કે આને જોઈન કરી દઉં, આને જોઈન કરી દઉં, આને જોઈન કરી દઉં અને આને જોઈન કરી દઉં. તો જોવો તો એક તમને પ્રિઝમ સોરી ક્યુબ જેવું તે એક ફોર્મ થયું કે ન થયું? થયું કે ન થયું? હમ, આન્સર તો આપો બેટા. નાયણી બેટા એકદમ ઈઝી છે. 10th ચેપ્ટરમાં બીજું વધારે કઈ નથી. હું તમને જેમ કહું ને એમ ખાલી તમે સમજતા જાઓ આ બધી વસ્તુ. કે તમે પેલા એક ક્યુબ ફોર્મ કરી દીધો અને પછી તમારે સ્ક્વેર પ્રિઝમ ડ્રો કરવો, બરાબર. સ્ક્વેર પ્રિઝમ તમારે ડ્રો કરવો છે તો આપણે પેલા એક સ્ક્વેર લઈ લીધું અને પછી એના બધા જે વર્ટાઇસીસ હતા એને તમે જોઈન કરી દીધા તો ઈ બી એક તમને ક્યુબ જ ફોર્મ કરીને આપે. તો એ બંને સિમિલર છે, બરાબર. તો 5th ક્વેશ્ચન નો આન્સર આ થશે. 6th ક્વેશ્ચન શું કીધું છે? વેરીફાઈ યુલર્સ ફોર્મ્યુલા ફોર ધીસ સોલિડ. ઓકે, હવે જો માની લો કે આમાં યુલર્સ ફોર્મ્યુલા તમારે વેરીફાઈ કરવી છે તો કેટલા વર્ટાઇસીસ છે પેલા તો તમારી પાસે? તો તમે જો ઉપર પેલા કેટલા વર્ટાઇસીસ છે કોઈ કહે છે મને? જો હું તમને અહીંયા કાઉન્ટ કરાવું. આ ફર્સ્ટ વર્ટાઇસીસ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, બરાબર. એક મિનિટ. ઓકે, ફિફ્થ વર્ટાઇસીસ ઉપર મળી ગયા તમને. આ 6th, 7th, 8 એન્ડ 9 અને એક વર્ટાઇસીસ જે આ છે ને એ નીચે ડોટ 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 લાઈન કરી અને અહીંયા આવતો હશે 10. સો આની અંદર જે છે એ વર્ટાઇસીસ કેટલા હશે? 10. હવે તમે એજીસ કાઉન્ટ કરો તો એજીસ કઈ રીતના કાઉન્ટ થશે? તો એજીસ મીન્સ લાઇન સેગમેન્ટ. લાઇન સેગમેન્ટ તમે કાઉન્ટ કરવાની ટ્રાય કરો તો કેટલા લાઇન સેગમેન્ટ છે આમાં? એક જ મિનિટ હો બેટા. કેમ આમ થયું? ઓકે ચલો. હવે એજીસ કાઉન્ટ કરો તો તમે કેટલી એજીસ છે? જો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, રાઈટ. પછી 6, 7, 8, 9, 10, 11 એન્ડ 12. ઓકે, 12 એજીસ તો તમને બતાવી દીધી. એનો મતલબ એમ નથી કે ખાલી 12 જ છે. હજી એજીસ છે ઘણી બધી. ક્યાં છે? તો કે ઈ રિયર વ્યૂમાં હોય, મતલબ કે પાછળ. જે આપણને ફ્રન્ટ માંથી નો ક્લિયર થતી હોય એ ક્યાંથી ક્લિયર થાય? રિયર વ્યૂ માંથી. ફોર એક્ઝામ્પલ રિયર વ્યૂ માંથી
એક આપણે એક આ લાઈન ડ્રો કરી દઈએ તો એની આ બે લાઈન જોઈન થશે, તો 3 એજીસ તમને પાછળ જોવા મળશે. તો કેટલી થઈ? 15. મીન્સ કે વર્ટાઇસીસ હતા 10, એજીસ મળી તમને 15. હવે ફેસીસ કાઉન્ટ કરો તો ફેસીસ મીન્સ ફેસ એટલે શું થયું બેટા? ફેસીસ એટલે શું થયું? ફેસીસ મીન્સ સરફેસ. શું થાય? સરફેસ. ઓકે, તો હવે સરફેસ કાઉન્ટ કરવી છે તો કેટલી સરફેસ હશે? તો કે ભાઈ ઈ રીતે કાઉન્ટ કરી લઈએ આપણે. તો જો પહેલી સરફેસ અહીંયા ઉપર જે બતાવી છે, આ બીજી સરફેસ, આ ત્રીજી સરફેસ, આ ચોથી સરફેસ, 4 તો તમારી સામે જ છે. હજી કોઈ સરફેસ છે કે હા ભાઈ હજી સરફેસ છે? કઈ સરફેસ છે? કે એક નીચેની હશે ટોપની જેમ બોટમમાં, એટલે કેટલી થઈ ગઈ? 5. અને આ બંને જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તમને બતાવી છે એની પાછળ રિયર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રિયર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એ બંને સરફેસ બી હશે. તો 3 સરફેસ તમને નથી બતાવી, એટલે 5 અને સોરી 4 આ અને 3 બીજી 7 સરફેસીસ તમને જે છે ને એ જોવા મળે. કેટલી? 7. સો યુલર્સ ફોર્મ્યુલાને વેરીફાઈ કરવી છે તો નંબર ઓફ વર્ટાઇસીસ પ્લસ નંબર ઓફ ફેસીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ એજીસ પ્લસ 2. ઓકે, સો નંબર ઓફ ફેસીસ કેટલા હતા? 7. નંબર ઓફ વર્ટાઇસીસ 10. સો 10 પ્લસ 7 17 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ એજીસ 7. મતલબ કે યુલર્સ ફોર્મ્યુલા અહીંયા જે વેરીફાઈ તો થઈ. ક્લિયર થયું? હવે એ જ રીતના આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે છે એને તમને હોમવર્કમાં સોલ્વ કરો. બરાબર? Okay, now question number 7. Using Euler's formula, find unknown. હવે જો યુલર્સ ફોર્મ્યુલા કઈ છે? f plus v is equal to e plus 2. હવે એની અંદર જે કોઈ મિસિંગ છે, જે અનનોન છે, એને તમારે ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો સિમ્પલ એરિથમેટિક નો ક્વેશ્ચન થયો. તમે ખાલી પ્લસ કરો અને માઇનસ કરો. જો ફેસીસ, વર્ટાઇસીસ ને એજીસ આપ્યા છે તમને, તો ફર્સ્ટ ની અંદર તમારે ફેસીસ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો શું થાય? એજીસ પ્લસ 2 મીન્સ કે 12 પ્લસ 2 14 is equal to 6 plus f. અને 6 ને માઇનસ કરી દીધો. 14 minus 6 મીન્સ કે ફેસીસ કેટલી આવે? 8 આવે. ઓકે, પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એ જ રીતના કે 5 ફેસીસ, વર્ટાઇસીસ અનનોન છે, એજ ઇઝ 9. તો વર્ટાઇસીસ તમારે ફાઇન્ડ કરવા છે તો f plus v is equal to e plus 2. તો e plus 2 means 9 plus 2 11 and 11 minus 5, so there are 6 vertices. Same thing, question number 3. You have to solve this question in your homework. Now you can see last question of our chapter. Can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices? એને આપણે સોલ્વ કરી લઈએ. 10 faces, 20 edges, faces જે છે 10, edges 20 and vertices 15. So we have to check Euler's formula, nothing else. F plus V is equal to E plus 2. Now F plus V means 10 plus 20. No, 10 plus 15. 10 plus 15, 25. Now check E plus 2. So E plus 2, 22, it is 22. No, 25 is not equal to 22. It means the relation's formula F plus V is equal to E plus 2 are not satisfied. અને અગર એ સેટિસ્ફાઈડ નથી તો એવો કોઈ પોલીહેડ્રોન પોસિબલ નથી. ક્લિયર? તો આ રીતના તમારા જે છે એ ચેપ્ટર નંબર 10 હતું, વિઝ્યુલાઇઝિંગ અ સોલિડ શેપ. ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ લેક્ચર થી જે છે એ આપણે મેન્સુરેશન સ્ટાર્ટ કરશું. અને મેન્સુરેશન સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલા તમારા આના બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ. અને ફેરુ પેટાગોરી ચેપ્ટર નંબર 10, 3, 10.2 અને 3. ડ્રોઈંગ ના ક્વેશ્ચન તમે લોકો જો પોસિબલ હોય તો ડ્રો કરજો, બાકી ચાલશે. તમને કોઈ ડ્રોઈંગ ના ક્વેશ્ચન બી તમારે ડ્રોઈંગ કરી દેવા. ક્લિયર ઓલ ઓફ યુ? हैदर अली, रेहान, मोहम्मद अली खेतानी, मुसानी, साकिब, यासीन, नायनी. क्यों कोई बोलતું નથી?
Geyser. Yes, what's Okay, chalo. Bye all of you. bus